जय जय जगन्नाथ। नमस्कार। सकाळे खबर जेनभिजन आपण मानक जनाऊँच नूतन वर्षर अनेक अनेक अभिनंदन सहित शुभकामना। आसतु किसी गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकई नवा। सर्वप्रथमे देखि नवा लघुचाप जनित वर्षा एवं थंडारे ओडिशा रे कौन रही यार परिस्थिति। किंतु एभली एक अपडेट खबर पुणी पाणीपाग नहीं वर्तमान आश्वस्ति मिलिबो। वर्तमान शीतरु टिके जानू मिल आश्वस्ति। पूर्ण पाणीपाग विभाग तरफ जो सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो भली वर्तमान जाड़े थरुछि सारा ओडिशा एवं आश्वस्ति मिल पारे। पाखापाखि जो पश्चिम झड़ रही तारी प्रभाव रे 18 तारिख पर्यंत पश्चिम झड़ प्रभाव रे ओडिशा रे पुणी आकाश मेघाच्छन्न रहिबार संभावना अधिक रही एवं ताहा काउलिया पाग करिबार मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो सतर्क घंटी मध्य देइछि भारतीय पाणीपाग विभाग सेथि मध्यरु ओडिशा रे सामान्य धरणे वर्षा एवं जो पश्चिम झड़ रही ए पश्चिम झड़ रे सामान्य वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ वर्तमान जो भली आकाश मेघाच्छन्न रही आज जदि सकाळ खबर आमे आपण मानकु देखौछु जो दृश्य ताहा मध्य वर्तमान आकाश मेघाच्छन्न सहित हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा को पाई मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग तरफ ओडिशा रे पाखापाखि 18टी जिले में वर्तमान जो पश्चिम झड़ प्रभाव रही पश्चिम झड़े ओडिशारू मध्यम धरणर वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। वर्तमान जहाँ अपडेट खबर सामना को आसूची दर्शक बंधु वर्तमान जो भली ओडिशा रे वर्तमान थंडार अनुभूति होउछि सबुटी ता परिप्रेक्षी पाणीपाग विभाग तरफ जो पश्चिम झड़े या प्रभाव रे ओडिशा रे वर्षा मध्य हबो बोली आकलन मध्य करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो पश्चिम झड़ को नहीं जो सतर्क घंटी मध्य देइछि भारतीय पाणीपाग विभाग सेति मध्यरु ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु गुटे कथा आमे आपण मानकु बारंबार कहिछु जो भली भाव रे ओडिशा रे एक लघुचाप प्रभाव मध्य थिला एवं 18 तारिख भितरे पुणी शीत जो भली कालीठू शीत पुणी बढ़ी सारा बढ़िबो परे एवं आउरी 3 ରୁ 4 दिन बढ़ला परे पुणी 18 तारिख रु जो पश्चिम झड़ रही जो पश्चिम झड़ प्रभाव रे वर्तमान रहिबो नै आउ शीतर प्रकोप। ए शीत प्रकोप रे भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो भली सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि ता मध्य देखिबाकू रहिला। किंतु एभली एक परिस्थिति रे ओडिशा रे रहिछि यार परिस्थिति रही एवं पश्चिम झड़ को नहीं प्रभाव रे हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। पाखापाखि आहुरी 2 सप्ताह धरी ओडिशा रे थंडा अनुभूत हेबो एवं सबुठी देखिबाकू मिलुछि कुहुडीर प्रकोप। एई कुहुडी वर्तमान ओडिशा परे पूरा छाउणी हे रही एवं सबुठी मध्य देखिबाकू मिलुछि कुहुडी सहित हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा मध्य देखिबाकू मिलुछि। कारण एभली एक कुहुडी को वर्तमान सबुठी वर्तमान देखिबाकू मिलुछि कुहुडीर जो प्रकोप रही ओडिशा रे एवं थंडा मध्य रही ताहा मध्य लोकमानंकु किछि आश्वस्ति खबर देइछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आमे आपण मानंकु जो दृश्य माध्यम देखौछु दर्शक बंधु वर्तमान ओडिशा रे हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो भली सतर्क घंटी मध्य देइछि एवं कहि परिबा किंतु सेप्टेम्बर आउ अक्टोबर मासरे प्रबल जो बात्या एवं बन्या जो परिस्थिति सृष्टि होइतला ताकू जदि आकलन करा जाए से भली एक परिस्थिति रे ओडिशा वर्तमान रहितला एवं ता परे परे जो भली लघुचाप वर्षा को पुणी रहितला एवं ताहा पश्चिम झड़ प्रभाव रे ओडिशा रे प्रबल वर्षा मध्य जारी रही बोली मध्य आकलन करथिला भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो भली सतर्क सूचना मध्य जारी करा जायतिला ताहा मध्य स्पष्ट होईछि वर्तमान ओडिशा परे यार प्रभाव निश्चित भाव में पड़िबो नाही बोली मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ
যেভাবে সতর্ক ঘণ্টি ଦି ଯାଇଛି কিন্তু বর্তমান কৃষকর মেନ୍ অস্ତ୍ର ହେଉଛି ଧାନ। এই ଧାନକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧାନ ଚାଷକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କାରଣରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିଲା କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଭଳି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପରେ ପରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେଲା ଏବଂ ଅବପାତ ରୂପ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପରେ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼, ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ତା ଉତ୍ତରା ପବନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ଉତ୍ତରା ପବନ ବେଶ୍ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନଶାନ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଶୀତକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ବଙ୍ଗୋପସାଗର କଥା କହିବା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ଏବଂ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିପାରିବା 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠି ତା ପରିବରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଥିଲା ତା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ପୁଣି ନେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଂଶିକ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ, ଆଂଶିକର ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଟୋପା ଟିକେ ଟିକେ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କେତେ ରହିଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ପବନ ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ତାଣ୍ଡବ ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏକ ଚମକଉଛି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରକୋପ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏତେଟା ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରି ବା ପୂର୍ବାନ କଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ କଥା ଯଦି କହିପାରିବା, ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର କାଁ ଭାଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଂଶିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ଆମେ ସକାଳର ଖବର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲା ତା ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଜାଗେ ଜାଗେ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ସକାଳରେ କିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଥିଲା ତା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏହାର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଲଘୁଚାପରେ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ବିରାଟକାଳ ଲଘୁଚାପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଟୁପା ଟୁପା ବର୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ରହିଯିବ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। କାରଣ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା
କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଫଳରେ ତା'ର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ।